اللہ کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں، اللہ نے منگا لی سر عرش روٹیاں، اللہ نے منگا لی سر عرش روٹیاں، کوئی تو ایسی بات ہے زہرا کے ہاتھ میں، کوئی تو ایسی بات ہے زہرا کے ہاتھ میں، جس در سے چل رہا ہے زمانے کا ہر نظام، جس در سے چل رہا ہے زمانے کا ہر نظام، اس کی معاشیات ہے زہرا کے ہاتھ میں، اس کی معاشیات ہے زہرا کے ہاتھ میں، بیٹی کو ساتھ لائے ہیں اس واسطے رسول، بیٹی کو ساتھ لائے ہیں اس واسطے رسول، نجرانیوں کی مات ہے زہرا کے ہاتھ میں، نجرانیوں کی مات ہے زہرا کے ہاتھ میں، مالک کو جیسے چاہے یہ تبدیلیاں کرے، مالک ہے جیسے چاہے یہ تبدیلیاں کرے، لوح و قلم دوات ہے زہرا کے ہاتھ میں، لوح و قلم دوات ہے زہرا کے ہاتھ میں، کہنے لگے حسین یہ رومال باندھ کر، کہنے لگے حسین یہ رومال باندھ کر، جاہور تیری نجات ہے زہرا کے ہاتھ میں، جاہور تیری نجات ہے زہرا کے ہاتھ میں، ہاتھوں میں ہاتھ شبر و شبیر کے نہیں، ہاتھوں میں ہاتھ شبر و شبیر کے نہیں، اسلام کی حیات ہے زہرا کے ہاتھ میں، اسلام کی حیات ہے زہرا کے ہاتھ میں، کیسے منائے کوئی عزا کی نشانیاں، کیسے منائے کوئی عزا کی نشانیاں، حفظ تبرکات ہے زہرا کے ہاتھ میں، حفظ تبرکات ہے زہرا کے ہاتھ میں، تسبیح فاطمہ نے تکلم بتا دیا، تسبیح فاطمہ نے تکلم بتا دیا، ہر رد مشکلات ہے زہرا کے ہاتھ میں، ہر رد مشکلات ہے زہرا کے ہاتھ میں، صلوات پڑھ محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قصرت عن نبيته أبطال الناظرين وعجزت تناته أوهام الواصفين تحيرت العقول في كنه معرفته ونظمت البحور في البحر حبيته وصلى الله على خير بريته المصطفى الأمجد الفاتح لمن غلق الصادق المقدم والخاتم لما سبق المعلن الحق بالحق مولانا وسيدنا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين خلق الله عنهم حسا وتطهيرهم تطهيرا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللعنة الدائمة الباقية القائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد الخامس وعبيد الله بن زياد بن مرجان وعمر بن السعد
قال فاطمة بضعة مني من أبغضها فقد أبغضني صلى الله عليه وسلم. लगातार 3 दिन से तकरीबन 20 दिनों से अय्याम फातिमिया के उन्वान से बज़्म-ए-नम सजाई जा रही है, जहाँ ज़िक्र फ़ज़ाइल व मसाइल ईदी पाक लगातार बयान किए जा रहे हैं। हमारी मुफ्ती में उसी सिलसिले की तीसरी मजलिस है। कल की मजलिस में उस्ताद मोहतरम अब्बास साहब ये बयान कर रहे थे कि कितना जरूरी है बीवी का जिक्र करना और कितना जरूरी है उन मसाइल का जिक्र करना जो बीवी पर ढाएंगे। और जल्लाम कहा करते थे कि ये ऐसी शख्सियत है कि जिसका तज़किरा करने में ज़बान गुम हो जाती है। फजीलत ऐसी है कि ज़बान उसका बयान करने से कासिर है। अज़मत इतनी है कि किसी कलम में वो ताब नहीं कि अज़मत बयान करने का हक अदा कर दे। मर्तबत ऐसी है कि किसी खतीब में ये मजाल नहीं कि मर्तबे को उनके हक के साथ वैसे ही बयान कर दे जैसे कि हक है। ये वो शख्सियत है कि जिसके बारे में सरकार दो आलम ने खुद इरशाद फरमाया है, ये मेरा टुकड़ा है। और कसम खुदा की जब नमाज पढ़े तो एक सच्चा शुक्र का हम लोग जरूर ये अदा करें कि शुक्र है खुदा का कि ऐसे घर में पैदा किया कि अहले बैत मिल गए। सैयदा के गम में गमगीन होने वालों का क्या मर्तबा है कि आप ऐसे सुने कि छठे इमाम का दौर है, इमाम तशरीफ फरमा है, सहाबियों का मजमा है, खाना चल रहा है। इमाम का एक चाहने वाला इमाम के पास आया, इमाम ने देखते ही कहा कि बड़े मौके से आए हो, आओ और नोश फरमाओ। इसने कहा नहीं वाला खाने की तबीयत नहीं है। इमाम ने कहा मैं कह रहा हूँ खा लो। उसने कहा मौला ऐसी चीज देख करके आ रहा हूँ कि अब खाने की तरफ से दिल फिलहाल उचाट है। मौला ने कहा अच्छा तुम्हारी भी सुन लेंगे, लेकिन खाना सामने है, मैं कह रहा हूँ खा लो। उसने लचाते हुए इमाम के हुक्म को मानने के लिए एक खजूर उठाया, एक खजूर का दाना अपने मुंह में डाला। मौला ने कहा और वो कहता है नहीं, ये आपके हुक्म को मानने के लिए मैंने ये खजूर का दाना उठा तो लिया है, लेकिन मौला ऐसी चीज देख करके आ रहा हूँ, ऐसा वाकया देख करके आ रहा हूँ कि तबीयत नहीं है। कहा अच्छा चलो ठीक है, बताओ क्या बात है। उसने कहा मौला मैं आपसे मिलने आ रहा था, बीबी के गम में गमगीन होने वालों की अजमत। मौला मैं आपसे मिलने आ रहा था। क्या तो फिर मैंने देखा कि
हाकिम के सिपाही एक गुड़िया को जबरदस्ती घसीटते हुए ले जा रहे हैं। मैंने देखा, मैंने देखने के बाद एतराज कर रही, ये क्या कर रहे हो? दिखाई नहीं दे रहा ज़ईफा है, आखिर इस ज़ईफा ने क्या जुर्म कर दिया है कि इसे इस तरह से घसीटते हुए ले जा रहे हैं? सिपाही ने कहा इससे पूछ ले, ये सहाबी है इमाम, तो ज़ईफा की तरफ बुलाते हुए और पूछा क्या बात है, तुम ऐसे क्यों ले जा रहे? कहा कि मैं आ रही थी, रास्ते में मेरा पैर फिसला। बड़ा तवज्जो, जब मेरा पैर फिसला तो मैं पहलू के बल गिरी, मेरा पहलू सड़क के पत्थर से लगा, पहलू में तकलीफ हुई, अपने पहलू पर तकलीफ हुई, सैयदा का टूटा हुआ पहलू याद आ गया और बेसाख्ता मेरी जबान से निकला लानल्लाह हो ज़ालिमी के या फातिमा ज़हरा, ऐ फातिमा ज़हरा, आपको सताने वालों पर अल्लाह की लानत हो। किसने सुन लिया? और अब ये मुझे गिरफ्तार करके ले जा रहा है। मौला यही देख कर आया, मौला खुद खाने पर से उठ गए, मस्जिद में गए, मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ी, हाजत के लिए हाथ को बुलंद किया, पालने वाले तेरी ये कनीज तेरी कनीज़े खास की मोहब्बत के जुर्म में गिरफ्तार हो रही है। पालने वाले उसे रिहाई दे दे। इमाम के सहाबियों में से कोई सहाबी जब ये वाकया सुना तो दरबार की तरफ चला गया, वहां देखा कि नंबर आने वाला है। अब जब इसका नंबर आया, इसका तज़किया पेश किया गया, कहा भाई क्यों पकड़ के लाए हो अम्मा को? ये बूढ़ी और किसने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? सिपाहियों ने वाकया सुनाया और इमाम की दुआ थी, असर कैसे नहीं होता। इमाम की दुआ थी, दिमाग कैसे नहीं पलटता। काजी ने कहा क्या कहा? कहा ये कहा, क्या गलत कहा? नबी की बेटी पर जुल्म करने वालों पर अगर लानत नहीं भेजी जाएगी तो क्या दुरूद भेजा जाएगा? सही तो कहा है। अरे करो इनको और सुनो, ऐसे ही रिहा मत करो। हरासमेंट हुआ है तो खजाने में से 200 दिरहम इसके हवाले करो। ये बुढ़िया जो बहुत ज्यादा जरूरतमंद थी, उसके बावजूद उसने दिरहम लेने से इनकार कर दिया और उसके बाद कहा कि सैयदा के दुश्मनों से दिरहम नहीं लूंगी मैं, कोई मदद दरकार नहीं है। अब जब ये रिहा हो गए, बाहर निकली तो इमाम के सामने ने कहा तुम्हें कुछ मालूम है अपने बारे में? क्या हुआ? क्या तुम्हारा इमाम तुम्हारी रिहाई के लिए मुसल्ले पर है, चलो चल के इमाम का शुक्रिया अदा करो। ये इमाम के पास आई, इसे शुक्रिया कहा, नहीं शुक्रिया कैसा, तुमने मेरी जद्दा के, बहुत तवज्जो, तुमने मेरी जद्दा के हक में उनके ऊपर जुल्म करने वालों पर लानत भेजी थी। और फिर साहबी ने कह सुनाया कि मौला इसने न सिर्फ रिहा हुई है बल्कि इसने हुकूमत से मिलने वाली मदद से भी इनकार कर दिया है। इमाम ने कहा गजब की बात है, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा जरूरतमंद है, शदीद जरूरतमंद है। तो बाद में इमाम ने अपनी तरफ से उसकी मदद की। तो आप समझ रहे कि बीबी के ऊपर गिरिया करने वाले और बीबी के गम को महसूस करने वालों का क्या मतलब है? इस बात पर मोहम्मद तो फातिमा तो फातिमा मेरा टुकड़ा है। मुसलसल अमूमन जब बीबी की मजलिस होती है तो कई अहादीस है, लेकिन ये हदीस जो है सबसे ज्यादा सरनामा कलाम उलमा बनाते हैं
مولوی نے نے اس حدیث کو ایک کچھ باتیں کرنے کے لیے جواباً پڑھا ہے، رسالت کا ٹکڑا، رسالت کا ٹکڑا۔ اب رسالت کا ٹکڑا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں ہر جگہ، بہت پڑھ جاتا ہوں، قرآن میں ہر جگہ جب جب نام محمد آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جب جب نام آیا ہے سرکار کا، تو ساتھ میں رسول کہا ہے۔ محمدیت کی ایسی ہے، رسالت پر تکرار ہے۔ وما محمد الا رسول محمد رسول اللہ والذین معہ ما کان ابا عبد، محمد ان میں سے کسی کے باپ نہیں ہو سکتے۔ تمام کی تمام جہاں جہاں یہ بات آئی ہے وہاں وہاں رسول ضرور کہا ہے۔ لہذا محمدیت کی نفی ہے اور رسالت کی تکرار ہے۔ رسالت کا ٹکڑا ہے، شریک کار رسالت ہے، شریک کار رسالت۔ حدیث ہے، بڑی طویل حدیث ہے، غالباً اس مجلس سے کئی میں نے پڑھا بھی ہے۔ وہی حدیث کے ساتھ ثواباً عرض کر رہا ہوں کہ پانچویں امام کی خدمت میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری پہنچے۔ کیا مرتبہ ہے بی بی کا، تھوڑی سی ایک لڑکی اور اس کے بعد رہنا تمام ہو جائے۔ پانچویں امام کی خدمت میں جابر بن عبداللہ انصاری پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا یہ ابن رسول اللہ حدثنی حدیث، اے رسول خدا کے بیٹے ابن رسول اللہ ایک ایسی حدیث مجھے سنائے فی فضل جدتک، آپ کی جدہ کی فضیلت میں، آپ کی دادی کی فضیلت میں۔ کیسی حدیث کہ جب آپ کے چاہنے والوں کے درمیان اسے سنایا جائے تو فرحو، تو وہ تمام کے تمام لوگ جو اس حدیث کو سن رہے ہوں ان کو خوشی ہو، ہے نا؟ مولوی صاحب تبلیغی بہت ہو چکی ہے، اب ذرا نعرے والی حدیث ہو جائے۔ مولوی صاحب لگاتار نعرے والی مجلس ہو رہی ہے، ذرا سیٹ ہو، تبلیغی مجلس بھی ہو جائے بیچ میں۔ یہ ڈیمانڈ جو ہے نا یہ نئی نہیں ہے، تو برا نہیں ماننا چاہیے۔ یہ ڈیمانڈ اب سنے نا، ایسی حدیث سنائے، نعرے والی حدیث، جب رسول اللہ ایسی حدیث سنائے کہ جب آپ کے چاہنے والوں کے درمیان یہ حدیث سنائی جائے تو آپ کے چاہنے والے خوش ہو جائیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اب امام نے بھی جابر کی ماں کی لاج رکھ لی، کہا جابر سنو، جب یوم حشر ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا روز ہوگا، سواریاں آئیں گی، پورے پروٹوکول کے ساتھ آئیں گی۔ سب سے پہلے میرے جد رسول خدا کی سواری آئے گی۔ مرادی نظر دے گا کہ انبیاء کے لیے ممبر لگایا جائے، ممبر لگائے جائے، ان میں سب سے بلند ممبر میرے جد کا ہوگا۔ رسول ممبر پہ جائیں گے، ایک دفعہ ارشاد ہوگا، اس دفعہ آواز آئے گی یا محمد یا حبیبی اخطب، اے میرے حبیب خطبہ دو۔ سرکار دو عالم خطبہ دیں گے، ایسا خطبہ دیں گے کہ عام انسان تو کیا انبیاء نے ویسا خطبہ کبھی سنا نہیں ہوگا۔ اب ممبر کیسا ہوگا یہ ایک الگ ہے، بڑی طویل حدیث ہے، میں اس کا سمری آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پھر ایک دفعہ اوس
गौसिया के लिए मिंबर लगाया गया है, इसमें सबसे ऊंचा मिंबर हमारे जब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु गौसिया के मजमे में मौलाए मुत्तकियान से मुखातिब होकर परवरदिगार आलम खुद कहेगा, या अली उख्तुब, खुतबा दीजिए। मौलाए मुत्तकियान ऐसा खुतबा देंगे कि जो खुतबा आम इंसान तो क्या कभी गौसिया ने सुना भी नहीं होगा। फिर एक और मिंबर लगेगा औलाद अंबिया के लिए, औलाद अंबिया को बुलाया जाएगा, औलाद अंबिया हाजिर हो, तमाम के तमाम औलाद अंबिया हाजिर होंगे, मिंबर लगेगा, सबसे ऊंचा मिंबर हसनैन का होगा। एक दफा आवाज आएगी, उख्तबा, आप दोनों खुतबा दीजिए। वो खुतबा होगा कि जो कभी किसी औलाद अंबिया ने सुना नहीं होगा। एक दफा मुनादी निदा देगा, फहुवा जिब्रील, और वो मुनादी जिब्रील होंगे, और एक दफा आवाज देंगे, आइना खदीजा बिन्त खुवैलिद, खदीजा बिन्त खुवैलिद कहाँ है? आइना मरियम बिन्त इमरान, मरियम बिन्त इमरान कहाँ है? आइना कुलसूम अख्त मूसा, कुलसूम जनाब मूसा की बहन वो कहाँ है? वो आइना फातिमा बिन्त मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और फातिमा बिन्त मुहम्मद कहाँ है? तमाम की तमाम ख़वातीन जिनकी सरदार सैयदत निसाइल आलमीन बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इनका नाता सबसे आगे होगा। तो नाते का जो प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल का ये है कि आगे 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 70,000 फरिश्ते, पीछे 70,000 फरिश्ते, दाहिनी तरफ 70,000 फरिश्ते, बाईं तरफ 70,000 फरिश्ते, और वो नाके याकूत से उसका महल बना हुआ होगा। वो पूरा उसका जो डिस्क्लेमर है, उसका डिस्क्रिप्शन है, वो बहुत बड़ा है। इतना समझ लीजिए, पूरे प्रोटोकॉल के साथ बीबी की सवारी तशरीफ लाए। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए। एक सवाल पर मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हदीस की तरफ, लेकिन एक तरफ नजर आपकी पहुंचाना चाहता हूँ, ज़हन पहुंचाना चाहता हूँ। अच्छा, एक हदीस आपने सुनी है, सबने सुनी है, रवायत है कि कुल्लमा दखलत फातिमा ज़हरा, जब जब बीबी तशरीफ लाती थी, रसूलुल्लाह खड़े हो जाते थे। अल्लाह तआला हदीस का मरूम फरमाया करते थे कि देखो, इस हदीस को, इस रवायत को और इस तरीके को सिर्फ दुनिया तक महदूद न रखो, क्योंकि यहाँ ये नहीं है कि मस्जिद में जब आती थी, यहाँ ये है कि जब जब वालिद होती थी, जब जब दाखिल होती थी। तो ये सुन्नत किसे कहते हैं हुजूर? सुन्नत कहते हैं, तीन चीजें हैं, चलेंगे उस तरफ भी। कहा जब जब वारिद होती थी, पैगंबर खड़े हो जाते थे। अब यहाँ हश्र का मैदान है, अंबिया के मिंबर लगे हुए हैं, औसिया के मिंबर लगे हुए हैं, औलादे फातिमा के मिंबर लगे हुए हैं। उधर दूर चटियल मैदान में तमाम अंबिया की उम्मतें अपने अपने हिसाबों का इंतजार कर रही हैं। किसी के दाहिने हाथ में अमाल है, किसी के बाएं हाथ में अमाल है, अपने गरीबान में झांक रहे हैं, पसीने पसीने हो रहे हैं, सूरज सवा नेज़े पे है। ये माहौल है, और इस माहौल में पूरे प्रोटोकॉल के साथ सैयदा की सवारी जा रही है। अब जरा वापस चले इस हदीस की तरफ, इस रवायत की तरफ, कि जब जब सैयदा आती थी, पैगंबर खड़े हो जाते थे। तो जो पैगंबर दुनिया में, बहुत तवज्जो, जो पैगंबर दुनिया में अपने चुनिंदा असहाब के सामने अपने
اپنی بیٹی کی عظمت، اگر بیٹی کی عظمت کو لیا جائے تو، اور سیدہ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، تو اس حشر کے میدان میں جب سیدہ تشریف لائے گی تو کیا پیغمبر کھڑے نہیں ہوں گے؟ میں نہیں کہہ رہا، سرکار کھڑے ہو گئے. اب ذرا سوچیں آپ، سرکار اگر کھڑے ہو گئے تو یہ 1,29,999 انبیاء، اور جب یہ کھڑے ہو گئے تو ان کے اوصیاء، اور جب وہ کھڑے ہو گئے تو ان کی اولاد، اور جب سب کے سب کھڑے ہو گئے تو امت کی کیا مجال کے بیٹھا رہ جائے. بس اتنا سمجھ لے کہ سیدہ کی سواری آئے گی، خدائی اٹھ کے استقبال کرے گی. صلوات پڑھے ذہن جو ہے نا بڑی خراب چیز ہے. وہاں پہنچتا ہے جہاں اسے پہنچانے کی کوشش نہیں کی گئی ہے. اب اٹھ کے اعتراض ہو جائے گا پیغمبر کے فضیلت کو گھٹا دیا. نہیں گھٹایا، بالکل نہیں گھٹایا. اچھا یہ بتائیں کہ پیغمبر کھڑے ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے؟ ہوتے تھے. چلیے اب پوچھا ہم نے کیوں کھڑے ہوتے تھے؟ کہتے تھے بیٹی کی حالت اس زمانے میں بڑی خراب تھی اور باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیتا تھا، لہذا پیغمبر کھڑے ہو کر کے بیٹیوں کی عظمت بتانا چاہتے تھے. اب پھر وہی سوال، سنت کیا حضور؟ علماء تشریف فرمایا قول پیغمبر سنت، فعل پیغمبر سنت. اور کچھ ہوتے ہوئے دیکھ لیا اور تائید کر دی، تائیدی سکوت اختیار کر لیا، چپ رہ گیا، اس پر تقریر پیغمبر سنت. یہاں فعل ہے. سیدات جب جب آتی تھی سرکار کھڑے ہو جاتے. چلیے کہنے لگے کہ بیٹی کے لیے، بیٹی کی عظمت بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے کہ بیٹی بڑی عظیم شے ہے اس لیے کھڑے ہو رہے ہیں. بڑی خراب ماحول تھا. چلیے ایک وجہ یہی رہی، یہ بھی رہی ہوگی، لیکن یہی وجہ نہیں تھی. کیوں؟ کیونکہ اگر سرکار اس وجہ سے کھڑے ہوتے تھے، بہت توجہ ذرا گرامی، تو پھر سرکار کی سنت یہ ہے کہ اگر بیٹی آئے تو کھڑے ہو جاؤ. ہوئی نا؟ ہم سب کے سب رسول کی سنت پہ عمل کرتے ہیں. ہمارے باپ دادا رسول کی سنت پہ عمل کرتے تھے، ان کے باپ دادا رسول کی سنت پہ عمل کرتے تھے، ان کے باپ دادا رسول کی سنت پہ عمل کرتے تھے، ان کے بعد تابعین رسول کی سنت پہ عمل کرتے تھے، تابعین کے بعد تابعین رسول کی سنت پہ عمل کرتے تھے، تابعین کے بعد صحابہ رسول کی سنت پہ عمل کرتے تھے. تو اگر یہ کھڑا ہونا بیٹی کی عزت کے لیے ہے تو مجھے پیغمبر سے لے کر کے ابھی تک کی تاریخ میں کسی دوسرے آدمی کا نام بتا دو جو اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہوا ہو. ہے نا بھائی؟ تو بیٹی کی عظمت کے لیے تو کھڑے نہیں ہوتے تھے. تو اچھا تو پھر تو کہنے لگے کہ تو پھر ایک اور مسئلہ ہے، ایک اور بات ہو سکتی ہے. فضیلت اتنی تھی، کسی نے محبت کے جوش میں آ کے کہہ دیا، فضیلت اتنی تھی سیدہ کی کہ رسول کھڑے ہو جاتے تھے. اچھا اگر فضیلت اتنی تھی سیدہ کی، بے شک تھی، لیکن کیا اس وجہ سے کھڑے ہوتے تھے؟ نہیں. تو پھر اگر اس وجہ سے کھڑے ہوتے تو بات اور بگڑے گی، بات اور بگڑے گی. بات کیسے بگڑے گی؟ کہنے لگے کہ اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کفو نہ ہوتا، تو جو مرتبت بیوی کی تھی ہم پلہ اس کے مرتبت مولا متقیان کی تھی. علی نہ ہوتے تو زہرا کا کفو نہیں ہوتا، تو کفو جو ہوتا ہے وہ ہم پلہ ہوتا ہے. تو یہ تو بڑی عجیب بات ہو گئی. میرا رسول عادل ہے، سیدہ کے کھڑے آنے پر کھڑے ہوتا ہے اور اس کے ہم پلہ کفو کے آنے پر کھڑے نہیں، وہ کھڑا نہیں ہوتا. تو نہیں، فضیلت کی بنیاد پہ کھڑے نہیں ہوتے تھے. تو بھائی کیوں کھڑے ہوتے تھے؟ مثال دوں گا انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی. کوئی بڑا اپنے سے عمر میں چھوٹے کے لیے کھڑا کیوں ہوتا ہے؟
अभी शुरुआत में कहा शरीके तारे रिसालत, कुरान थ्योरी है, सरकार उसका प्रैक्टिकल करके दिखाने वाली है, लेकिन आता है दीन मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी। तो एक नमूना तो सरकार है जो नमूने अमल है, दूसरा नमूने अमल कौन है? तो वो बीबी पाक है। चलिए एक बात क्लियर हुई है, चलिए अभी आते हैं। अभी कुछ दिनों पहले कनाडा का प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो अगर किसी फंक्शन में आया हो और हमारा प्राइम मिनिस्टर वहां पहुंचा हो, तो जब वो आएगा, दो ही अगर हो वहां पे, तो जब वो आएगा तो हमारा प्राइम मिनिस्टर जिसकी उम्र जस्टिन ट्रूडो के जोड़ा है, वो खड़ा हो जाएगा। मैं पूछूंगा कि भाई आप दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो बेचारा 2.5 से 3 करोड़ या 4 करोड़ की डेमोक्रेसी का प्राइम मिनिस्टर है, खड़े क्यों होंगे? जवाब ये आएगा, ये प्रोटोकॉल होता है। जब कोई हम पल्ला आए, बहुत जब कोई हम पल्ला आए, बल्कि ऐसे कहूं, मेरे छोटे भाई समझ जाएंगे, जब कोई काउंटर पार्ट आए उसी मुल्क का दूसरे मुल्क का, जब कोई काउंटर पार्ट आए तो उसके आने पर प्रोटोकॉल ये है कि खड़ा हो जाया जाए। अब समझे आप, ये सरकार जो खड़े हो रहे हैं वो न बेटी की अजमत बताने के लिए खड़े हो रहे हैं, न फजीलत के लिए खड़े हो रहे हैं, दरअसल रिसालत शरीके कारे रिसालत के एहतराम में खड़ी हो रही है। तो सरकार नारे वाली हदीस है, आपके मोमिनीन खुश हो जाए, आपके चाहने वाले खुश हो जाए, ऐसी हदीस सुनाइए, सरकार सुना रहे हैं। क्या फिर एक दफा आवाज आएगी, सैयदा जन्नत में दाखिल हो जाओ, सैयदा जन्नत में दाखिल हो, दरवाजे पर जाकर रुक जाएंगे, एक दफा कहेंगी नहीं, परवरदिगार आलम जल्दी जल्दी अब रवायतें खत्म करूंगा, रवायत खत्म करो, वक्त मेरा हो चुका है। परवरदिगार आलम मैं तुझसे दुआ करती हूँ कि मेरी अजमत इस महशर के हुजूम के ऊपर, लफ्ज़ बदलो, मेरी अजमत इस कयामत के हुजूम के ऊपर जाहिर हो जाए। तो कयामत का हुजूम है ना, मेरी अजमत इस कयामत के हुजूम के ऊपर जाहिर हो जाए। आप फिर क्या चाहती है? क्या मेरी अजमत जाहिर हो जाए? क्या ठीक है, जाओ और अपने चाहने वालों को लेकर अपने साथ निकलिए। रवायत के जुमले ये हैं कि बीवी वापस महशर के मैदान में आएंगी और जैसे शुतुरमुर्ग खराब दानों में से अच्छे दानों को चुन लेता है, वैसे अपने चाहने वालों को चुनकर लेकर जन्नत में जाएंगे। ठीक है, यहां से तो बहुत सही है। जुमला आगे बढ़ रहा है इमाम का। इमाम फरमाते हैं कि जैसे ही ये लोग जन्नत की तरफ जाएंगे तो एक दफा आवाज आएगी कि पालने वाले, हम भी ये चाहते हैं कि हमारी भी अजमत इस कयामत के हुजूम पर वाज़ेह हो जाए। ये आवाज बीबी के मुहिब्बीन की होगी, शियों की होगी, बीबी के शियों की होगी। ये बहुत बड़ा मर्तबा है बीबी का शिया होना, इतना आसान नहीं है। नाम से मशहूर हो जाना और है, अमल से वाज़ेह करना और है, एक अलग मसला है। लेकिन बीबी के शियों की आवाज होगी कि पालने वाले, हम ये चाहते हैं कि हमारी भी अजमत वाज़ेह हो जाए। दबा एक आले लग जाओ, अब देखें यार, जाओ, जा करके इनमें से जिसने भी तुम्हें हक़ ज़हरा में, मोहब्बत ज़हरा में
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये भी सबकी शफाअत करे। हम तो ज़हरा मोहब्बत से ज़हरा, इसने भी तुम्हें एक बार कपड़ा पहनाया हो, इस दौर में किसी को कपड़ा पहनाना बड़ी बात है, पैसे लगते हैं। अगर रवायत खाली यहीं पे रुक जाती तो लाखों दिल उदास हो जाते हैं। कहा जिसने तुम्हें एक बार एक वक्त भी खाना खिलाया हो ज़हरा की मोहब्बत में, उन सब को चुन के आओ। अगर बात यहीं तक आती तो भी शिकायत हो सकती थी। कहा कि अगर तुम में से किसी ने ज़हरा की मोहब्बत में अगर एक गिलास पानी भी पिलाया हो तो उसे लेकर अपने साथ दाखिले जन्नत होता। अल्लाहु अकबर। ये अज़मत सैयदा है। बात खत्म हो गई, मेरा वक्त खत्म हो गया। रवायतें हैं, अभी आप ताबूत की ज़रूरत करेंगे। चलो उस्ताद मोहतरम ने ताबूत की वो कैफियत बयान की है। एक खजूर की छत वाला ताबूत बनाया गया, खजूर का आर्च बना करके उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया ताकि मैयत जाहिर ना हो। सलमान वफात पैगंबर दो आलम के बाद 10 दिनों तक घर से बाहर नहीं निकले। एक बार बाहर निकले, मौला मुत्तकियान को देखा, रोने लगे। सलमान तुम हमसे मिलने? कहा मौला मैं क्या करूं, दिल को चैन नहीं। बिलाल वफात सरकार दो आलम के बाद हट गए, छोड़ करके। यहां तक कि जब आए तो बीवी ने शिकवा किया, बिलाल तुमने भी हमें छोड़ दिया, तुम वापस नहीं आए। जी सरकार का वो नाश्ता जिसके बारे में आप अक्सर सुनते रहते हैं, उसने खाना पीना छोड़ करके अपनी जान दे दी। सोचें वो साथ में रहने वाले थे, उनके दिल के ऊपर सरकार की वफात का ये असर हुआ। जरा सोचें कि सैयदा के ऊपर सरकार की वफात का क्या असर हुआ। ये समझ में आता है, मैंने ये देखा कि असर ये हुआ कि इधर बीवी रोती थी, उधर लोग चले आए ये कहने के सैयदा से कहने कि या तो दिन में रोया करें या रात में रोया करें, क्योंकि हमारे कामों में खलल पड़ता है। सुन लिया? अच्छा एक बात बताएं, जिसकी पसलियां टूटी हो उसकी आवाज कितनी निकलेगी? पसलियां रोने, आप रोते हैं ना, आप जब रोते हैं तो आपकी पसलियां आपका साथ देती हैं। इसकी पसलियां टूटी हुई हो, वो अगर रोए तो उसकी कितनी आवाज निकलेगी? नहीं समझ में आया? आवाज नहीं निकलेगी ना। आवाज नहीं निकलेगी तो फिर सैयदा के रोने से ये मदीने वालों के काम क्यों खराब होते थे? मैं बताऊं तो खराब होते थे, जिसकी वजह से आपको अगर कुछ हासिल हुआ हो और वो बहुत ज्यादा आपको अजीज हो, उसके ऊपर अगर कोई बात आती है तो आप फौरन चौंक के उसके पास जाते हैं कि नहीं? बेचैन हो जाते हैं कि नहीं? इस दुनिया में आप अपने माँ बाप की वजह से आए हैं, खुदा ना खास्ता किसी के माँ बाप के ऊपर अगर कोई वक्त आ जाए तो औलाद बेचैन हो जाती है कि नहीं? हो जाती है ना। उन्हीं की वजह से दुनिया में आए हैं, बेचैन होना जायज है। अब जरा सुने आप,
کہ سیدہ کے رونے پر مدینے والوں کے کام کیوں خراب ہوا کرتے تھے؟ ہوتا یہ تھا، حدیث قصہ میں پڑھتے ہیں نا، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے سب تو سیدہ کی وجہ سے نہ بنے ہیں، سب تو انہی کی محبت کی وجہ سے بنے ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ فاطمہ کی وجہ سے، ان کے بیٹوں کی وجہ سے، ان کے بابا کی وجہ سے، ان کے شوہر کی وجہ سے۔ تو اب ذرا سوچیں آپ کہ جب سیدہ روتی ہوگی تو کیا زمین چین سے رہتی ہوگی یا آسمان چین سے رہتا ہوگا؟ ادھر سیدہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، ادھر زمین کو زلزلہ آنے لگا۔ مصائب کے بہت سارے گوشے ہیں، بہت سارے گوشے۔ میں کچھ گوشے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ وہ وقت بھی آیا کہ ظالم آگ اور لکڑی لے کے سیدہ کے گھر پہ پہنچ گئے۔ ابو الحسن کو باہر نکالو ورنہ ہم گھر میں آگ ہوگا۔ بی بی نے دہائی دی ہے، یہ دہائی ہی ہے، بی بی نے دہائی دی ہے، پہلے سردار کی دہائی۔ کیا اس گھر کو آگ لگا دو کہ جس گھر پہ سرکار سلام کا کیا کرتے تھے؟ کہاں ہم آگ لگائیں؟ ایک دفعہ بی بی نے حسنین کی دہائی، ارے اس گھر میں حسنین رہتے ہیں، کیا اس گھر میں آگ لگا دو؟ کہاں ہوا کریں ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے، اور آگ لگا دی، آگ لگا دی۔ بی بی دروازے کے پیچھے آئیں، ہائے وہ دروازے کا چلنا، ہائے وہ بی بی کی آواز، یا فضا تقدیمی، فضا ارے مجھے پکڑو، مجھے تھامو، میرا محسن شہید ہو گیا ہے۔ ہاں جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ 40 دن بی بی بستر کرے، اٹھتی تھی تو عصا لے کے چلتی تھی، گھر کے باہر نہیں، گھر کے آنگن میں عصا لے کے چلتی تھی، کبھی عصا لے کے چلتی تھی، کبھی دیوار کا سہارا لے کے چلتی تھی۔ ایک ہاتھ بی بی کا اٹھتا نہیں تھا۔ روایت کے جملے ہیں کہ زوجہ ابو رافع سلمہ تو بیان کرتی ہے کہ ایک روز میں نے یہ دیکھا کہ اب آج بی بی کی حالت بہت زیادہ دیگر ہے، تو مولا جو صبح کو واپس گئے تھے، جو صبح کو باہر گئے تھے، ابھی آئے نہیں تھے، میں مولا کو یہ بتانے کے لیے جب نکلی تو کیا دیکھا کہ مولا آ رہے ہیں۔ کچھ باتیں ہوتی ہیں نا، چہرہ دیکھ کر کے انسان محسوس کر لیتا ہے۔ سلمہ کے چہرے کا اڑا ہوا رنگ دیکھا، مولا نے کہا سلمہ خیریت تو ہے؟ کہا بی بی کی حالت بہت زیادہ غیر ہے، اب جلدی چلیے۔ گھر آئے، گھر آنے کے بعد سے بی بی کا سر اٹھایا، بہار میں روایت موجود ہے، سر اٹھایا، اٹھانے کے بعد دانو پہ رکھا، ایک دفعہ آواز دی زہرا، کوئی جواب نہیں آیا۔ ایک دفعہ آواز دی زہرا، کوئی جواب نہیں آیا۔ ایک دفعہ آواز دی بنت رسول، علی آیا ہے، آنکھیں نہیں کھولو گی۔ جب مولا کا نام سنا نا تو آنکھ کھولی، علی آپ آ گئے، آپ بھی کبھی وہ وصیتیں ہیں، علی علی مجھے آپ غسل دیجئے گا، علی مجھے آپ کفن پہنائیے گا، علی میرا بیٹا تاش ہے، اسے راتوں کو پیاس لگتی ہے۔ لمبی وصیت ادارے گرامی، وصیت ہوئی اور ادھر بچوں سے یہ کہا گیا کہ جاؤ، جا کر کے نانا کے مزار کے اوپر اماں کی صحت کے لیے دعا مانگو۔ اب جو بچے گئے تو ہیں لیکن روتے ہوئے واپس آئے، بچے گئے تو ہیں لیکن روتے ہوئے واپس آئے۔ ایک دفعہ پوچھا مولا نے، بچوں میں نے تمہیں وہاں بھیجا تھا، کہا ہم جا تو رہے تھے لیکن ابراہیم، دادا ابراہیم اور دادا نوح کی آواز آئی تھی، اے زادا کی یتیموں تم پر میرا سلام۔
तुम पर सलाम हो, हम वापस आए। हाँ, लो अज़ादारो, शब की तारीकी में ज़हरा का जनाजा तैयार हुआ है। मैं खत्म कर रहा हूँ ये। शब की तारीकी में ज़हरा का जनाजा तैयार हुआ है। अली ने शब की तारीकी में गुस्ल दिया। तमाम के तमाम वाक़यात आपने सुने उलमा से। शब की तारीकी में गुस्ल दिया। जब गुस्ल दे चुके तो एक दफा हसनैन से कहा, हसनैन जाओ सलमान को बुला के लाओ। हसनैन जाओ सलमान को बुला के लाओ। हसनैन रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में सलमान के दरवाजे पे गए। सलमान के दरवाजे पे खटाया, ये सलमान बाबा ने बुलाया है, हाँ, सलमान आए। कोई कितना भी रो चुका हो, कितना भी रो चुका हो, रोते रोते थक चुका हो, लेकिन जब फिर कोई अपना जानने वाला और चाहने वाला आता है ना, तो फिर से उबाल आता है। सलमान को जब देखा है मौलाना मुत्तकियान ने, तो एक दफा फिर रोने लगे। अब एक जुमला है जो सलमान से कहे, सलमान तुम्हें मालूम है मैंने तुम्हें जनाजे के लिए क्यों बुलाया है? सलमान जनाजा अभी उठेगा। सलमान तुम्हें मालूम है मैंने तुम्हें क्यों बुलाया? मौला, मौला मैं गुलाम आपका, मौला आप जब बुलाए मैं हाजिर हूँ, मौला आप जब बुलाए मैं हाजिर हूँ। बस जुमला सुन लीजिए और फिर इजाजत दे दीजिए। सलमान तुम्हें मालूम है मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है? कहा मौला बता दे आप क्यों बुलाया है। कहा सुनो सलमान, तुम्हें याद है जब ज़हरा रुखसत होकर मेरे घर आई थी? कहा मौला मुझे याद है। कहा सलमान तुम्हें ये भी याद है ना, ज़हरा जब रुखसत होकर मेरे घर आ रही थी, नाते की मेहार तुमने थामी हुई थी। सलमान आखिरी सफर पर ज़हरा जा रही है। सलमान इस वक्त में तुम्हारा सहारा चाहिए। हाँ, खत्म हो गई मजलिस। बस आखिरी जुमले सुन ले। रात की तारीकी है। आज तक के इतने पुराशोक दौर में रात सन्नाटी होती है। वो जमाना कि जब कोई आवाज नहीं होती थी, उस जमाने में रात कितनी सन्नाटी होती थी। जनाजा जब तक घर में रहता है, रोने वालों का गिरिया हल्का रहता है, लेकिन जब जनाजा घर से निकलता है ना, तब औलाद खास तौर से, बच्चे खास तौर से, उनसे बर्दाश्त नहीं होता। उस वक्त चिरोने की एक आवाज बुलंद होती है और चीख बुलंद होती है। अब आप तसव्वुर करें, ज़हरा ने वसीयत की है कि हमें सताने वाले हमारे मैयत में शामिल ना होने पाए। अगर रोएंगे तो खबर हो जाएगी। रवायत के जुमले ये है कि आगे आगे अली जनाजा लेकर चल रहे थे, पीछे पीछे हसनैन अपने गरीबान में मुंह बस आखिरी जुमला। बकी में ज़हरा का जनाजा पहुंचा। जनाजा जब पहुंच गया, मुझे बताएं आप कि जब जनाजा उतारा जाता है, कम से कम 2 महरमों की जरूरत होती है। एक वो जो उठा करके हवाले करे, एक वो जो कब्र से आकर हाथ फैला करके वो जनाजा ले ले। अब मौली क्या करे कि जिसके पास महरम के नाम पर 2 छोटे छोटे बच्चे